నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం. ఇటీవల మృతి చెందిన సభ్యులకు లోక్సభ సంతాపం. సిపి రాధాకృష్ణన్ వ్యక్తిత్వం, సహనం అందరికీ ఆదర్శమన్న ప్రధాని. రైతు కుటుంబం నుంచి రాజ్యసభ చైర్మన్ గా ఎన్నికయ్యారని ప్రశంస. ఏలూరు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన. లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు అందజేయనున్న ముఖ్యమంత్రి. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాయుగుండం. సాయంత్రానికి వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం. వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్ కేసులో ఎన్ఐఏ తనిఖీలు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सामने अंकित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 4 in the today's list of the business. Thank you. आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने पद संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned at serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री राजेश रंजन जी। अच्छा। सभापति महोदय, मैं आपकी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने माननीय आइटम नंबर 8, माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विनियम 3.1 एवं 3.1.1 के साथ पठित संस्थानों की संपत्तियों और निधियों की प्रशासन और प्रबंधन की योजना के खंड 2.1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसे रीत से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, योजना और विनियमों की अन्य उपबंध के अधिनियम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की परिषद की सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9, माननीय सदस्य डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी जी। I wish to move that this House do extend the time for the presentation of the report of the Select Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 up to the last day of the winter session 2025. प्रश्न ये है कि
कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या। I wish to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Select Committee on the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 up to the last day of the second week of the winter session 2025. प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to present a statement both in Hindi and English showing supplementary demands for grants first batch of 25-26. आइटम नंबर 12, माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. श्री के राधाकृष्णन जी। जी बोलिए बोलिए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, I introduce the bill. आइटम नंबर 13, माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। Madam, with your permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment, Ordinance 2025, number 2 of 2025. आइटम नंबर 14, माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Central Excise Act 1944. माननीय सदस्य श्री शौकत राय जी। Madam, under Rule 72(1), I beg to oppose the introduction of the Central Excise Amendment Bill 2025. It is on tobacco and manufactured tobacco substitute products. Tobacco is harmful for the human body, and this bill does not mention such dangers on the packet of tobacco and manufactured tobacco substitute products. This only seeks to collect excise from tobacco, which is causing immense harm to human beings. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. आइटम नंबर 15, माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health, and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced, and for matters connected therewith or incidental thereto. माननीय सदस्य डॉक्टर DM काथिर जी आनंद। I rise to strongly oppose the introduction of the Health Security
National Security Cessus Bill. The bill may appear technically sound, but initially it imposes a new severe financial burden on the ordinary citizens of India when the inflation is there. Therefore, object the bill. माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी, माननीय सदस्य मनीष तिवारी जी बोल रहे नहीं बोल माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। Madam, I give my notice of my intention to oppose the introduction of the Health Security and National Security Cess Bill 2025, Bill 2025 under Rule 72 of the Rules of Procedure. I beg to oppose the introduction of the Health Security National Security Cess Bill on the following grounds. Firstly, I am opposed to any cess imposed by central government since it will not be shared with states. Secondly, clubbing health security with national security is ambiguous since both are entirely different in their purposes. Thirdly, the cess on pan masala machines. Pan masala is harmful for health and is known to have caused oral cancer. The purpose of law does not mention any restriction on pan masala, and it does not specify that such warning will be printed on pan masala packets. Hence, I oppose the introduction of the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, with your permission, I introduce the bill. माननीय सदस्यगणों से मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभी माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों का शून्यकाल लगा हुआ है। आप सदन की कार्रवाई नहीं चाहते, शून्यकाल को चलाना नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। आप में से ही कितने सदस्य शून्यकाल पर बोलना चाहते हैं? आप सदन को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। దిత్వా తుపాను సముద్రంలోనే తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీనపడినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. తమిళనాడు దక్షిణ కోస్తా తీర సమీపంలో 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వెల్లడించారు. రాగల 12 గంటల్లో వాయుగుండంగా తీరానికి సమీపంలో బలహీనపడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. రాగల 12 గంటల్లో కోస్తా జిల్లాలో చాలా చోట్ల ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రాగల 3 గంటల్లో గంటకు 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో చాలా ప్రాంతాల్లో వరిని కాపాడుకునేందుకు రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక మరింత సమాచారం కృష్ణా జిల్లా మువ్వ నుంచి మా ప్రతినిధి శ్రీనివాసరావు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. థ్యాంక్ యూ షాహీన్. కృష్ణా జిల్లాలో దిత్వా తుఫాన్ ధాన్యం రైతులకు కంటి మీద కునికి లేకుండా చేస్తుంది. తుఫాన్ ప్రభావంతో నిన్న సాయంత్రం నుంచి కూడా చిరుజల్లులు పడటంతో ధాన్యం రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా చేస్తుందంటూ కూడా ప్రభుత్వం చెప్తుంది. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మనం కృష్ణా జిల్లా పామర్ నియోజకవర్గం మొవలో ఉన్నాము. ఈ తుఫాన్ ప్రభావంతో చిరుజల్లులు పడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ధాన్యాన్ని రక్షించుకునేందుకు రైతులు పట్టాల మీద కల్లాల వద్ద లేకపోతే ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఈ రైతులు ధాన్యాన్ని ఆరబెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం మనం దృశ్యాల్లో చూసుకున్నట్లయితే పెళ్లిళ్లకు వినియోగించే టెంట్ కింద ఈ ధాన్యాన్ని ఆరబోసుకొని రైతులు ధాన్యాన్ని కాపాడుకుంటున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం దృశ్యాల్లో చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. ఎట్లా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ధాన్యం కొనుగోలు జిల్లాలో ఎట్లా జరుగుతుంది? అధికారులు వస్తున్నారా ఏంటి?
ధాన్యం కొనుగోలు అనేది అధికారులు కానీ ఆర్ఎస్కే రైతు సేవా సంఘాలతో కానీ అస్సలు జరగట్లేదు. డైరెక్ట్గా మిల్లర్తో మాట్లాడుకుని వాళ్ళు అడిగిన రేటుకి మేము ఇచ్చేసుకుంటున్నాం. అది కూడా సంచులు మిల్లర్లు ఇవ్వటం లేదండి. సంచులు మేము కొనుక్కొని సొంత లారీలు కిరాయికి లారీలు మాట్లాడుకుని పంపించాల్సి వస్తుంది. ఈ తుఫాన్తో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. క్రితంసారి తుఫానుతో కొంత ఇబ్బంది పడ్డాం. ఈ తుఫాన్తో దారుణంగా ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కోసిని కప్పుకోవడానికి టార్పాలు అయితే నిన్న ఇచ్చారు. టార్పాలు కప్పుతున్నాం. అవి ఆయి వచ్చేస్తాను. ఆయి వచ్చి గింజ చెడిపోతుంది. డబ్బులు తొందరగా వస్తాయి కానీ వడ్డీ వెళ్ళటలేదు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెడితే తప్ప ఈ వ్యవస్థ మారదు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ మమ్మల్ని పలకరించినా లేరు అసలు ఇప్పుడు వరకు. మేము వెళ్తే వస్తాయి సంచులు రేపు అంటారు. ఆ వచ్చిన సంచులు ఇక్కడ రాకుండానే వెళ్ళిపోతాయి ఎంఆర్ఓ గారికి కావాల్సిన వాళ్ళకి. మా సామాన్యుడికి అసలు సంచులు అందుబాటులో లేవండి. చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. ఇట్టయితే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత వస్తుంది. ఆర్థికంగా రైతులు కొనారిల్లిపోతున్నారండి. సంచులు కొనటం అంటే సంచి 22 రూపాయలు, లారీ కిరాయికి టన్నుకు 400. ఇవన్నీ చేతికి పెట్టి చివరి దశలో మా చేతికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ అదనంగా పెడతామంటే 1870 8 రూపాయలు తక్కువ అండి మద్దతు ధర. మేము 1400కి అమ్ముకుంటున్నాం ఇవాళ. దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తుంది ఎంతలా రైతుకి ఏం మిగులుతుంది అనేది. ఇది ఇట్లయితే వ్యవసాయం మానేయటం సుఖం అండి. ఇక మీరు ఎన్ని ఎకరాలు చేశారండి? ఇప్పుడు ఆర్ఎస్కేని సంప్రదించారా? ధాన్యం ఉంది తీసుకెళ్లాలని? నేను సంప్రదించాను. నేను 116.5 ఎకరాలు చేస్తాను వ్యవసాయం. దాంట్లో 10 ఎకరాలు నాది, మిగతా పొలం అంతా కౌలు పొలము. అయితే బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మాకు గత 10 సంవత్సరాల నుంచి డ్రైనేజీలు తవ్వకపోవటం వలన మునిగిపోయి గత 2 సంవత్సరాలు కూడా సంవత్సరానికి 20 లక్షల కాడికి నష్టపోయాం మేము. ఈ సంవత్సరం రైతులమే ఆ డ్రైనేజ్ తవ్వుకోవడం వల్ల ముంపు బారి నుంచి అయితే తప్పుకున్నాం. కానీ ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తుఫాన్లు ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత మాకు సరైన సహకారం అనేది ఇటుపక్క నుంచి కూడా రాలేదు. ఇక సంచుల విషయానికి వస్తే వీళ్ళు గన్నీ బ్యాగ్ సప్లై చేయడం అనేది కుదరట్లేదు, వీళ్ళకి అవ్వలేదు. లారీలు కూడా జీపీఎస్ ఉన్న లారీలు అయితేనే లోడింగ్ ఇస్తామని చెప్పడం వల్ల ఈ ఎక్కువ లోడ్లు ఆగిపోయినాయి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం అన్నప్రాసన అన్నట్టు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మీకు ప్రైవేట్ లారీలు పెట్టుకోండి అనేది ఈ మాట ఇప్పుడు నిన్న అన్నారు. ఇదే ప్రైవేట్ లారీలు కూడా మీరు ఎత్తుకోండి అంటే రైతులు ఎంత ఇబ్బంది పడేవారు కదా తుఫాన్కి. ఈ ప్రైవేట్ లారీలు పెడతానికి కూడా మాకు వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఏంటంటే టన్నుకి వీళ్ళు ఇచ్చేది 800. వాళ్ళు కూలీల రేట్లు పెంచినట్టు వేలం పాటల్లో పెంచినట్టుగా 1000 అన్నారు, 1100 అన్నారు, మళ్ళీ 1200 అంటున్నారు. ప్రత్యేకించి మా ఊరు రావాలంటే పామర్ నుంచి ఈ అద్భుతమైన రోడ్డు దరిద్రం చూశారు కదా. ఈ రోడ్డు వలన లారీలాళ్ళు, ఆటోలాళ్ళు, కార్లాళ్ళు కూడా మార్కెట్ రేటు మీద 50% ఎక్కువ అడుగుతున్నారు రేటు. ఇప్పుడు గత సంక్రాంతి పండగకి గోతులను పూడ్చేయాలని సీఎం గారు చెప్పారు. ఏ గొయ్యి పొడవలేదు. మళ్ళీ మొన్న డిసెంబర్ నాటికి గోతులు పూడ్చేయాలని అంటున్నారు. టెండర్ అయిపోయింది అంటున్నారు. కాంట్రాక్టర్ ఎందుకు రావట్లేదు మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఈ రోడ్ల వలన, కాలువల వలన సంచులు ఇవ్వకపోవటం, లారీలు సప్లై చేయకపోవటం ఇవన్నీ కూడా మాకు విపరీతమైనటువంటి ఇబ్బందిగా ఉంది. మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి తెలుసు జీపీఎస్ ఉన్న లారీలు ఎక్కడున్నాయి, ఎందుకు ఆగినాయి. 4 రోజుల పాటు ఒకేసారి ఆగిపోతే సంచులన్నీ వాళ్ళ మీద అక్కడ ఆగిపోతే లారీలు ఎలా దొరుకుతాయి మాకు మార్కెట్లో? దొరకవు కదా. అన్లోడ్ చేసి రిటర్న్ రావాలి. దాని గురించి పట్టించిన వాళ్ళు లేరు. ఈ పాక్వానికి రాకుండా వరికోత కోసి రైతులు కొనుగోలు చేయాలంటూ కూడా అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారన్న వాదన కూడా నడుస్తుంది. దాంట్లో వాస్తవం ఎంత సార్? కొంత నిజమైన అది మట్టుకు వాస్తవం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైరస్ వచ్చేసింది. కొంత వైరస్ వస్తుంది వరికి, ఎందుకు ముందు వచ్చేది కాదు. ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ఎక్కువ వైరస్ వచ్చేప్పటికి కొంచెం అడ్డు కలిపి కోసేస్తున్నారు. ఏంటి పైన తుఫాను వర్షాన్ని దడిచి కోస్తున్నారు. మొన్న ఈ మధ్యన ఏంటంటే నేను మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఫోన్ చేస్తే 10,000 సంచులు పంపుతాం అన్నారు. అది 3వ బట్టి 4వ బట్టి అదే పని ఉంది. కానీ ఎవరికి రాలేదు. ఎవరికి రాలేదు. 4 రోజులు బట్టి చెప్పాము. ఏమంటే ఇక్కడ నాన్న ఇబ్బందులు పడుతున్నాము, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మొన్న 4 రోజులు బట్టి 3 ఎకరాలు తిప్పిస్తే 6,000 అయింది నాకు. ఇంత మట్టికి రాలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మోపు మీద మళ్ళీ కప్పాము. మళ్ళీ పట్టింది. రేపు ఈ భరాంచాలంటే రైతు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ ఇంత మట్టికి వచ్చి ఎరగరు. ప్రాబ్లం ఏంటనేది నేను ఏదో గొడవ పడితే ఎంఆర్ఓ వచ్చి కప్పిని వెళ్ళిపోయింది. కానీ ఇది సంచుల గురించి మాట్లాడరు. అదంటే పద్దాడు ఏంటంటే రైతులు ఎవరికి వెళ్తానే తెలియదు, వస్తానే లైన్ అంటున్నారు. దాన్ని బట్టి చూసి ప్రభుత్వం. మీరు ఎన్ని ఎకరాలు చేశారండి? ప్రధానంగా అసలు సమస్య ఏంటి మీది? ప్రధానంగా సమస్య మాయిశ్చర్ రేటుమే కొంటలేదండి. ఆర్బీకి కానీ ఇది కానీ అంత పచ్చొడ్డు వాళ్ళ ఇష్టం మిల్లర్ ఎంత చెబితే అంత కొంటున్నారు. కానీ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కొంటలా. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ 26% 1900
1600 వాళ్ళు 26% కంటెంట్కి 1600 గవర్నమెంట్ రేట్ ఫిక్స్ చేసింది. అయినా సరే ఎంత మాయిశ్చర్ అయినా సరే మేము అంతే ఇస్తాం అంటున్నారు. ఇప్పుడు మేము ఎండబెట్టినా సరే అసలు మాయిశ్చర్ ఎండి ఒడ్డు వెళ్ళమంటున్నారు, పచ్చి ఒడ్డు కిందకి వెళ్తాయి అంటున్నారు. మాయిశ్చర్ 17 వచ్చింది, 17 అయితే ఒడ్డు కొనమంటున్నారు. ఇప్పుడు పచ్చి ఒడ్డు రేటే వెళ్తాయి అంటున్నారు. ఇప్పుడు రైట్. ప్రభుత్వం అయితే ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెప్తుంది, కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు మాత్రం పూర్తి భిన్నంగా ఉండడంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన మోతా తుఫాను కావచ్చు, ఇప్పుడు వస్తున్న దిత్వా తుఫాను వల్ల రైతులుగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. ప్రభుత్వం ధాన్యాన్ని తక్షణమే కొనుగోలు చేయాలంటూ కూడా రైతులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. కెమెరామెన్ శేషుతో శ్రీనివాస్, ఈటీవీ న్యూస్, మౌవా, కృష్ణా జిల్లా. ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్. ఇక దిత్వా తుఫాను ప్రభావం కృష్ణా జిల్లాలోని రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ఇప్పటికే యంత్రాల ద్వారా కోసిన ధాన్యాన్ని ఖాళీ స్థలాలు, రోడ్లపై రాసులుగా పోసి ఉంచారు. జిల్లాలో చిరుజల్లులు కురుస్తుండటంతో ధాన్యం రాసులను కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. దిత్వా ప్రభావంతో వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు రావడంతో కృష్ణా జిల్లా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కృష్ణా జిల్లాలో 1.55 లక్షల హెక్టార్లలో వరి పంట సాగు చేయగా ఇప్పటి వరకు దాదాపు 50,000 హెక్టార్లలో కోతలు కోశారని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 1.20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని అధికారులు సేకరించారు. వచ్చే 2 వారాల్లో ధాన్యం సేకరణ 2 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకుంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తేమ శాతం అధికంగా ఉండడంతో రైతులు రహదారుల వెంబడి ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టుకున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 7,600 టార్పాలిన్లు అందుబాటులో ఉంచారు. మండలాల వారీగా వాటిని పంపిణీ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ సరిపడా టార్పాలిన్లు అందుబాటులో లేవని రైతులంటున్నారు. మేము కోతకొచ్చి వారం రోజులు అవుతుంది. ధాన్యం అమ్ముకోలేక వీళ్ళు ఆర్బీకే వాళ్ళు తీసుకోకుండా బాగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. మరి సంచులు లేవు, కాటా వేసుకుందామన్నా సంచులు ఇవ్వట్లేదు, సంచులు లేవు. ఈ బయట మార్కెట్లో తక్కువ రేటుకి అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. 1200, 1300, 1400 రేటునే అడుగుతున్నారు. ఇక అయిన కాడికి అమ్ముకుంటున్నాం, ఇంకేం చేస్తాం. మరి చేసే పైన వాతావరణం బాగుండలేదు. ఏదో మిల్లు చెప్పారో ఆ మిల్లుకి లారీలు పెట్టుకోమన్నారో, లారీలు ఎక్కడే మాకు వాళ్ళు అడిగిన రేటుకి ఇచ్చుకున్నాం. తడిచిపోద్దని తుఫాన్ అంటున్నారు టీవీలో, ఎందుకని ఇచ్చేసామండి. ఇక 40 బస్తాలు ఎకరానికి 30 లోపే అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు దానికి తోడు మళ్ళీ తుఫాను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే రైతులు చాలా కోలుకోని పరిస్థితి అయిపోయింది. దానికి తోడు మిషన్లు కూడా బాగా టైట్ అయిపోయినాయి. ఈ చినుకులైనా తుఫాన్ అయినా మరి అది పాడైపోతే రైతు ఎత్తుకొచ్చి అక్కడ పోసుకున్నాం సార్, ఆరబెట్టుకుంటున్నాము. ఇంతమంది ధాన్యం కొనేవాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇక్కడికి రావట్లేదు సార్. తేమ శాతం ఉందా ఎండబెట్టమంటున్నారు సార్. ఎండబెట్టిన కూడా కొంటలేక గుట్టలు రోడ్డు బారు ఉండి నానా యాత్ర పడుతున్నాం. సంచులు కూడా దొరకట్లా. వస్తాయి అండి, ఇస్తామంటున్నారు. సంచులు లేవంటున్నారు, వేసుకుంటాం. ఆరబెట్టండి అంటున్నారు, తడిగా ఉండి అంటున్నారు. 4 రోజులు 5 రోజులు ఆరబెట్టినా సరే వేసుకుంటాం. 1 ఎకరం కొంట అయితే ఆరబెట్టవచ్చు. 7-8 ఎకరాల మీద ఒడ్డు ఆరబెట్టాలనేది ఆరబెట్టే చోటులో యాత్రగా ఉంటుంది. 1300, 1400 అంటున్నారండి. ఏమాత్రం నిమ్ముండా తీసుకుంటాం. మొంతా తుపాను వల్ల సగం పంట ఇప్పటికే నేలవాలగా ఉన్న కొద్ది పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతులు కోతలు పూర్తి చేస్తున్నారు. ఆరబెట్టిన ధాన్యంపై పట్టాలు కప్పి తడవకుండా కాపాడుకుంటున్నారు. తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉందని ధాన్యం కొనుగోలు చేయటం లేదని రైతులు చెప్తున్నారు. ఇదే అదనుగా వ్యాపారులు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. దిత్వా తుపాను వల్ల తాము ఇబ్బందులు పడకుండా ఎలాంటి షరతులు విధించకుండా ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. పోయింది చేనంతా, మళ్ళా దాన్ని ఏదో రక్షించుకుంటానికి కోసం పోసాం. మళ్ళా ఇంకో తుఫాన్ వచ్చింది. నిమ్మి శాతం ఏదన్నా ఉన్నా ఏదో రేటు ప్రకారం వేసి మా రైతులను ఒట్టెక్కించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. పంటలు కూడా ఈ సంవత్సరం పడిపోయింది. కింద నేల అంటుకుపోయి 4 ఎకరాల్లో 20 బస్తాలు కట్టుకోవచ్చు. దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ శుభ్రంగా కొని చేయమని మేము కోరుకుంటున్నాము. వెంబడినే కొలితే మేము ఒడ్లు పడతామండి. ఇప్పటికే చాలా నష్టపోయి ఉన్నాము. ఈ కొంచెం కూడా పోతే మేము అసలు ఏం చేయాలో కూడా మాకు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు. అప్పులు అయితే చాలా చేసామండి. ఎకరానికి వచ్చేసి 30-40 వేలు పైన అయినాయండి. ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికైతే ఒడ్డు చేసి బయట పెట్టామండి. క్షణాల్లో మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. గత నెలాఖరులో మోంతా తుపాను మిగిల్చిన బీభత్సం మరొక ముందే అన్నదాతలను మరోసారి తుపాను కలవరపెడుతోంది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వరి కోతలు చివరి దశకు చేరుకోగా ధాన్యాన్ని రైతులు రోడ్లపై ఆరబెట్టుకునే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ సమయంలో వర్షం కురిస్తే 6 కాలం శ్రమించి పండించిన పంట నీటిపాలవుతుందని వరుణ దేవుడు కరుణించాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.
మొంతా తుఫాను చేసిన గాయం నుంచి ఇంకా పూర్తిగా తేరుకోకముందే దిత్వా తుఫాను రైతుల గుండెల్లో అలజడి రేపింది. మొంతా ప్రభావంతో దిగుబడులు తగ్గి పెట్టుబడులు వచ్చే పరిస్థితి లేదని ఇప్పటికే రైతులు తలలు పట్టుకుంటుంటే దిత్వా తుఫాను వల్ల పంట దెబ్బతింటే తాము కోలుకునే పరిస్థితి లేదని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చీడపీడలు, తెగుళ్ల లాంటి సవాళ్లు అధిగమించడం ఒక ఎత్తైతే ఆరుగాలం శ్రమించి కష్టపడి చేతికొచ్చేలోపు ఎదురవుతున్న సవాళ్లు మరొక ఎత్తుగా మారింది. ఏటా నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో తుఫాన్ల తాకిడి అధికంగా ఉండటంతో తమ శ్రమంతా నీటిపాలు అవుతోందని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. నాలుగు ఎకరాలు ఉడిచాను, 3 ఎకరాలు ఆల్రెడీ అయిపోయింది, 1 ఎకరం ఇది కౌలుకేనండి. కొనుగోలు బాగానే ఉంది, డబ్బులు కూడా వెంటనే పడిపోతున్నాయి. 3 ఎకరాల ధాన్యం డబ్బులు పడిపోయి ఈ ఎకరం కోసి 2 రోజులు అయింది. వాతావరణం బాగోలేదు, 1 రోజు ఆరితే ఇంకా సరిపోతుంది. కళ్ళలు లేకపోవడం వల్ల ఇలా రోడ్ల పక్కన ఆరబెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. కోతలు ఇంకా ఒక వారం రోజులు ఉంటే మొత్తం అయిపోతాయి. చాలా వరకు కోతలు అయిపోతే ధాన్యాలు రోడ్డు మీద ఉంటాయండి. వర్షం వస్తే ఇబ్బంది. వాతావరణం గడిగడి గండంలాగా ఉందండి. ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి. మరి వాళ్ళు ఎడకపోతే రేపు పొద్దున్న వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఈ పచ్చొడ్లు ఎవరు కొనరండి, ఖచ్చితంగా ఆరబెట్టవలసింది. కోసినమ్మనే ఇలా వదిలేస్తే ఆయి వచ్చే గుణం ఉంటుందండి. పాయి వచ్చినాయి అంటే సగం రేటుకి అడుగుతారు. మరి రైతు అన్నందాలు నష్టపోతారండి. కనీసం గాలైనా తగులుతుందని ఎడేసాం. ఆర్బాలు కొనుక్కొచ్చామండి. గవర్నమెంట్ కూడా మాకు సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది. ధాన్యం కూడా ఏమైనా 1 పాయింట్ 2 పాయింట్లు ఎక్స్ట్రా వచ్చినా రైతులని ఇబ్బంది పెట్టకుండా దించుకునే అవకాశం రైతులకు కల్పించాలండి. ఏలూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో 2.09 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేయగా మొంతా తుఫాను ప్రభావంతో 5,700 ఎకరాల్లో పంటకు నష్టం వాటిల్లి సుమారు 11,000 మంది రైతులు నష్టపోయారు. ప్రస్తుతం వసూళ్లు ముమ్మరంగా సాగుతుండగా ఇప్పటికే 80,000 ఎకరాల్లో పంట కోతలు కోశారు. చేలల్లో వరి పనులపై ఉండగా మరికొన్ని చోట్ల రైతులు కల్లాలు అందుబాటులో లేక జాతీయ రహదారుల పక్కన ధాన్యం ఆరబెట్టుకుంటున్నారు. మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం ఉండటంతో ఏ క్షణమైనా వర్షం వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని అన్నదాతలు చెబుతున్నారు. కౌలు పని చేసుకుని బాధపడుతున్నాం అండి. 5 రోజులు బట్టి ఎండేస్తున్నాను. అది 5 కోట్ల బరకాలే మేము 10 బరకాలు తెచ్చుకుని బరకలు 20 రూపాయలండి. తరబాలు కొనుక్కునే చేస్తాం. వాతావరణం బాగా ఇబ్బంది అండి. రైతులందరూ గౌలు మన గోలండి. అది అక్కడ చూడండి ఎంతమంది పోగేసుకున్నారు. అయ్యమయ్యానండి. కట్టుబడి కూడా కట్టలేమండి. నిన్నదాకా ఎండేసిందండి. ఇవాళ ఎండలేదు, వర్షం రాత్రి పడి నా బాధపడుతున్నాను. టార్పాలిన్లు అందించడం సహా తుఫాను నేపథ్యంలో తేమ శాతం 1-2 పాయింట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ధాన్యం కొనుగోలు చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడితే బాగుంటుందని పలువురు రైతులు కోరుతున్నారు. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా 70 నుంచి 80% మేర వరి కోతలు పూర్తి కాగా ఆ ధాన్యం మొత్తం ప్రస్తుతం రైతులు రోడ్ల మీద ఆరబెట్టుకునే పనిలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు రైతుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. మరో వారం నుంచి 10 రోజులు గడిస్తే చాలు దేవుడా అని రైతులు దేవుళ్లకు మొక్కుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. కెమెరామెన్ రమణతో ఉమామేష్, ఈటీవీ న్యూస్, ఏలూరు జిల్లా నుంచి. గీతా జయంతి సందర్భంగా మైసూరులోని స్వామీజీ ఆశ్రమంలో సంపూర్ణ భగవద్గీత పారాయణం జరిగింది. ఆశ్రమంలోని నాదబండపంలో దాదాపు 5,000 మందితో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి భగవద్గీత పారాయణాన్ని పర్యవేక్షించారు. తాజాంశాన్ని చూస్తున్నాం. రాజీనామాలు ఆమోదించాలంటూ మండలి చైర్మన్ మోషన్ రాజును 6 ఎమ్మెల్సీలు కలిశారు. ఇక మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కృష్ణ అడిగి తెలుసుకుందాం. కృష్ణ, మండలి చైర్మన్ ను ఎమ్మెల్సీలు ఏం కోరారు? షాహీన్ అసెంబ్లీలోని మండలి చైర్మన్ కార్యాలయంలో వైసీపీకి రాజీనామా చేసిన 6 ఎమ్మెల్సీలు చైర్మన్ మోషన్ రాజును కలవటం జరిగింది. ఏదైతే తమ రాజీనామాలు ఆమోదించడంలో జరిగిన జాప్యం మీద ఈ మేర వాళ్ళు చైర్మన్ ని కలిశారు. ప్రధానంగా ఈ 6 ఎమ్మెల్సీలు జయమంగళ వెంకటరమణ,
అలాగే కర్రి పద్మశ్రీ, బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, పోతుల సునీత, మరి రాజశేఖర్ వీళ్ళందరూ కూడా రాజీనామాలు వైసీపీలో తాము ఉండలేమంటూ అటు పార్టీకి రాజీనామా చేయడంతో పాటు తమ ఎమ్మెల్సీ పదవులకు కూడా రాజీనామా చేశారు. ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్సీలు అయితే దాదాపు ఏడాది 13 నెలల నుంచి కూడా రాజీనామాలు చేసినా సరే పెండింగ్ లోనే ఉంటూ వచ్చాయి. వాళ్ళు అప్పటికే వేరే పార్టీల్లోకి చేరేందుకు కూడా సుముఖత చూపారు. శాసన మండలికి హాజరవుతున్నా సరే వైసీపీకి దూరంగానే ఉంటున్నారు రాజీనామాలు ఆమోదించకపోవడంతో పాటు. అయితే ఈ మధ్య తమ రాజీనామాల ఆమోదంలో జరుగుతున్న జాప్యం మీద జయమంగళ వెంకటరమణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఏదైతే హైకోర్టును ఆశ్రయించి చైర్మన్ తన రాజీనామాపై నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వల్ల తాను వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల రాజీనామా చేశానని తాను పూర్తిగా ఇష్టపూర్వకంతో రాజీనామా చేసినా సరే స్పీకర్ ఫార్మాట్ ఇంతవరకు నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వల్ల జరుగుతున్న జాప్యంపై తగు న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది. హైకోర్టు కూడా జయమంగళ వెంకటరమణ పిటిషన్ కు అనుగుణంగా స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఏదైతే 4 వారాల్లోగా ఆయన రాజీనామా మీద తగు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి మండలి చైర్మన్ కు ఈ మేర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ హైకోర్టు కాపీని తీసుకుని వాళ్ళ జయమంగళ వెంకటరమణ చైర్మన్ మోషన్ రాజు కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది. ఏదైతే హైకోర్టు కాపీని ఆయనకు సమర్పించి తన రాజీనామాను వెంటనే ఆమోదించాలని చెప్పి మరోమారి కోరారు. అటు జయమంగళ వెంకటరమణతో పాటు వైసీపీని మిగిలిన 5 ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఏదైతే డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ గా ఉన్న జకియా ఖానంతో పాటు అటు మరి రాజశేఖర్, కర్రి పద్మశ్రీ, బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ఇలా పోతుల సునీత ఈ 5 కూడా జయమంగళ వెంకటరమణతో పాటు చైర్మన్ ని కలిసి తమ రాజీనామాలు కూడా పెండింగ్ లో ఉన్న తమ రాజీనామాలు కూడా ఆమోదించాలని చెప్పి అటు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాము అయితే ఎమ్మెల్సీలుగా ఉండేట ఇష్టపడట్లేదని వెంటనే దీనిపై తగు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా వాళ్ళు చైర్మన్ ముందు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ధన్యవాదాలు కృష్ణ. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఈ నెల 13న ఉప్పల్ స్టేడియంలో అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మెస్సీ టీంతో రేవంత్ రెడ్డి బృందం ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. గోడ్ టూర్లో భాగంగా ఈ నెల 13న హైదరాబాద్కు వస్తున్న మెస్సీతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో తలపడనున్నారు. దీనికోసం రేవంత్ ఆదివారం రాత్రి తన టీంతో కలిసి ఫుట్బాల్ ప్రాక్టీస్ చేశారు. మెస్సీ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అనే థీమ్తో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఫుట్బాల్ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. పలువురు సెలబ్రిటీలతో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు ఆడనున్నారు. రాష్ట్రాన్ని సినిమా షూటింగ్లకు పర్యాటకానికి ప్రధాన కేంద్రంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అడుగులు వేస్తున్నారు. ది ఏఐ ఎరా బ్రిడ్జింగ్ క్రియేటివిటీ అండ్ కామర్స్ థీమ్తో నేటి నుంచి 2 రోజుల పాటు ముంబై జుహూలోని జెడ్యూ మారియట్ హోటల్లో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక సిఐఐ బిగ్ పిక్చర్స్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొనేందుకు ఆయన బయలుదేరి వెళ్లారు. కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ సిఐఐ సభ్యులు, దేశ విదేశాలకు చెందిన మీడియా, ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగ ప్రముఖులు, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు పాల్గొనే ఈ ప్రతిష్టాత్మక సమ్మిట్లో ఏపీలో సినిమా పరిశ్రమను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం రూపొందిస్తున్న కొత్త ఫిల్మ్ టూరిజం పాలసీ గురించి మంత్రి దుర్గేష్ వివరించనున్నారు. ఏపీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫిల్మ్ స్టూడియోలు, డబ్బింగ్ థియేటర్లు, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ల ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను తెలిపి పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించనున్నారు. మీడియా, ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగాన్ని $100 బిలియన్ల స్థాయికి చేర్చడంలో ఏపీ తన వంతు సహకారం అందిస్తుందని, రాష్ట్రాన్ని సృజనాత్మక రంగానికి కేంద్రంగా మారుస్తూ ఆంధ్ర వ్యాలీగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలిపారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో 49 నిందితుడు అనిల్ చోక్రాను సిట్ అధికారులు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించనున్నారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో షెల్ కంపెనీల ద్వారా డబ్బులు తరలించారనే ఆరోపణలపై అతన్ని అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం అతను విజయవాడ జిల్లా జైలులో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నాడు. అనిల్ చోక్రాను ఇవాల్టి నుంచి 3 రోజుల పాటు కస్టడీలోకి తీసుకుని ప్రశ్నించనున్నారు. విఎంఆర్డీఏ ద్వారా పర్యాటకానికి పెద్దపీట వేస్తున్నామని చైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్ తెలిపారు. విశాఖ కైలాసగిరిపై గ్లాస్ బ్రిడ్జిని ఎంపీ శ్రీభరత్, మేయర్ పీలా శ్రీనివాసరావు ప్రారంభించారు. ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, ప్రణవ్ గోపాల్ పాల్గొన్నారు. విశాఖను పర్యాటక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయనున్నామని, ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో కూడా తట్టుకునేలా గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ డిజైన్ చేశామని ప్రణవ్ వెల్లడించారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఆదిత్య పవన్ అందిస్తారు. ప్రపంచ పర్యాటకులు ఎదురుచూసిన తరుణం ఆసన్నమైంది. విఎంఆర్డీఏ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం మనతోటి విఎంఆర్డీఏ చైర్పర్సన్ ప్రణవ్ గోపాల్, కమిషనర్ తేజ్ భారత్ ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ప్రారంభమైంది. ప్రపంచ పర్యాటకులందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ఏమంటారు? కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా విఎంఆర్డీఏ పరిధిలో అన్ని నియోజకవర్గాలు అభివృద్ధి చేస్తూ అదేవిధంగా టూరిజం మీద కూడా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశాల మేరకు అనేక విధాలుగా ఏదైతే టూరిస్ట్ హబ్గా ఈరోజు మార్చాలని విశాఖపట్నం అయితే అనేక సార్లు ఆదేశించారు.
దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు కైలాసగిరి వేదికగా యొక్క ఇండియాలో లాంగెస్ట్ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కైలాసగిరి అనేక ప్రాజెక్టులు కొన్ని రానున్న రోజుల్లో వస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి నాటికల్లా శివరాత్రికల్లా త్రిశూల్ ఏదైతే పెద్ద ప్రాజెక్టు ఉందో ఆ ప్రాజెక్టు కూడా శివరాత్రి నాటికల్లా తీసుకొస్తున్నాము. అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు టూరిజం హబ్గా ఈరోజు చేసే దిశగా ఈరోజు విఎంఆర్ డే అయితే కృషి చేస్తుంది. లాంగెస్ట్ క్యాంటిలివర్ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ ఇండియా, 55 మీటర్ల పొడవు, అలాగే 102 ఫీట్ అబవ్ మెయిన్ సీ లెవెల్ హైట్లో ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్ని గౌరవ ఎంపీ గారు అలాగే స్థానిక శాసనసభ్యులు ఇతర అందరూ కలిసి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం వైజాగ్ మొత్తం క్లియర్గా పెనోరమిక్ వ్యూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక కొత్త ఆహ్లాదాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. ఇది మన వైజాగ్కి అలాగే కైలాసగిరికి ఒక గొప్ప ఫీచర్గా మారబోతా ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైజాగ్ ఎకనామిక్ రీజియన్ రిపోర్ట్ కూడా రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు. అందులో 5 సెక్టర్ల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. అందులో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్ టూరిజం సెక్టర్. ఈ టూరిజం సెక్టర్లో వైజాగ్కి ఇంకా ఎక్కువ ఆకర్షణలు క్రియేట్ చేయడానికి విఎంఆర్డీ తరపున అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. భవిష్యత్తులో ఇంకా మరే అనేకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వైజాగ్ వస్తాయి. అలాగే కైలాసగిరి కూడా హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది ఆలోచన చేస్తున్నాము. కంబాలకొండ, జూ పార్క్, కైలాసగిరి 3 కలిపి ఏ విధంగా మనం దాన్ని ఒక ఎకో ఫ్రెండ్లీ పార్క్ మాదిరిగా తయారు చేస్తూ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ క్రియేట్ చేయాలనేది కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లానింగ్ తయారు చేయాలని కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. చక్కటి అందమైన ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం విశాఖ మొత్తం కూడా ఎంత చక్కగా కనిపిస్తుందో చూడొచ్చు. ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఎదుర్కొన్నటువంటి సముద్రం అలాగే తెనేటి పార్క్ మొత్తం విశాఖపట్నం అంతా కూడా ఒక చక్కటి వాతావరణాన్ని చూసేటువంటి ఒక అనుభూతి ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ నుంచి మనకు కనిపిస్తుంది. ఇతర దేశాల్లో మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో కూడా పర్యాటకులకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ మీద కూడా ఏకకాలంలో 40 మందిని మాత్రమే అనుమతిస్తారు. ప్రత్యేకమైనటువంటి భద్రతా చర్యలు తీసుకుని దీన్ని నిర్వహణ చేస్తున్నారు. పర్యాటకులంతా కూడా చాలా చక్కగా ఈ ప్రాంతాన్ని వీక్షించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే విఎంఆర్డీలో గ్లాస్ బ్రిడ్జ్తో పాటు ఇతర పర్యాటక ప్రాంతాలు కూడా వీక్షించేటువంటి సదుపాయం కల్పించారు. రానున్న రోజుల్లో మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి విఎంఆర్డీఏ ప్రణాళికలు సంసిద్ధం చేసింది. అలాగే మనం చూడొచ్చు ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ పగటిపూట మాత్రమే కాదు, రాత్రిపూట కూడా ఒక దేదీప్యమైనటువంటి వెలుగులు ఇక్కడి నుంచి విరజిమ్ముతుంది. నగరానికి ఒక కొత్త అందాన్ని ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం ఇటు నుంచి సాగర్ నగర్ ప్రాంతానికి కానీ అలాగే ఇటువైపు ఉన్నటువంటి భీమిలి ప్రాంతానికి కానీ వెళ్ళేటువంటి ప్రయాణికులు పర్యాటకులకు అలాగే విశాఖపట్నానికి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చేవారు కూడా ఇక్కడ చూసి ఎంతో మంత్రముగ్ధులయ్యే విధంగా దీన్ని రూపొందించారు. పటిష్టమైనటువంటి భద్రతా చర్యలు తీసుకుని ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక పరంగా అనుమతించేటువంటి విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. జాగ్రత్తలకు సంబంధించినటువంటి ఒక సూచికను కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. 40 మందిని మాత్రమే ఏకకాలంలో దీనిపైకి అనుమతిస్తారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏ విధమైన పాదరక్షలు లేకుండా దీని మీద వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. విఎంఆర్డీఏ రానున్న రోజుల్లో మరింత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని ముందుకు సాగిస్తామనేటువంటి అంశాన్ని కూడా స్పష్టం చేస్తూ విశాఖపట్నంలోని గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ని చూడడానికి పర్యాటకులందరికీ కూడా ఘనమైన స్వాగతం పలుకుతోంది. కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్తో ఆదిత్య పవన్, విశాఖపట్నం. విశాఖ కైలాసగిరిపై గ్లాస్ బ్రిడ్జి అద్భుతమని ఎంపీ శ్రీభరత్ అన్నారు. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా విశాఖ సిగలో ఇది మరో మణిహారమని చెప్పారు. సముద్ర తీరం వద్ద 250 కిలోమీటర్లకు పైగా గాలులు వీచినా నిలబడేలా దీన్ని రూపొందించారని ప్రశంసించారు. కొన్ని నెలలుగా ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారు అని అందరూ ఎదురు చూసే ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ని ఇవాళ డిసెంబర్ 1 7 గంటలకి ప్రారంభించడం మా గొప్ప అవకాశంగా ఇక్కడ మేము భావిస్తున్నాము. భారతదేశంలో అతిపెద్ద గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ 55 మీటర్ల లెంత్, దాంట్లో 35 మీటర్లు క్యాంటిలివర్ స్ట్రక్చర్లో బయటికి రావడము. అందుకే మీరు దాని మీద నడిస్తే కూడా కొంచెం క్యాంటిలివర్ మీద ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కొంత ఊగినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది. 1020 ఫీటు సముద్రం లెవెల్ నుంచి హైట్లో ఉండడము. అండ్ ఒకటేసారి ఈ బ్రిడ్జ్ మీద 100 మంది తీసుకోగలిగిన 40 మందిని ఒక్కొక్కసారి అలౌ చేసి ఈ ఎంటైర్ వ్యూ ఇది సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ అద్భుతం, ఈ అందాలు, ఈ కొండలు, చెట్లు, సముద్రం ఒకటేసారి అనుభవించే అవకాశం ఇక్కడ ఈ గాలి కూడా మీరు కూడా చూస్తున్నారు. హుడూడ్ వచ్చినప్పుడు విండ్ స్పీడ్ 210-220 కిలోమీటర్లు ఉంటే ఈ బ్రిడ్జ్ డిజైన్ 250 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉన్నా సరే మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా డిజైన్ చేసిన బ్రిడ్జ్.
సో అందరూ యాత్రికులు దీన్ని నిర్భయంగా వచ్చి అనుభవించగలుగుతారు అండ్ వ్యూ కూడా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ కైలాసగిరిని మరింత అభివృద్ధి, ఎందుకంటే ఇది ఒక మేజర్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్. విశాఖపట్నం కూడా ఇవాళ ఒక మేజర్ టూరిస్ట్ హబ్గా చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో ఇది ఒక ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ అని అంటారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ ఫెదర్ ఇన్ అవర్ క్యాప్. విశాఖ అంటే ఇకపై గ్లాస్ బ్రిడ్జి కూడా గుర్తుకు వస్తుందని నగరవాసులు, పర్యాటకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్లాస్ బ్రిడ్జిపై నుంచి విశాఖ అందాలను వీక్షించడం చెప్పలేని అనుభూతిని ఇస్తోందని అంటున్నారు. టూరిస్ట్కి ఎంతో చాలా సంతోషంగా ఇస్తారండి. ఎందుకంటే ఎక్కడో మన విదేశాల్లోని యూరప్లో ఎక్కడో మనం వెళ్ళి చూడవలసి ఉంటుంది. కానీ అలా కాకుండా ఎవరు వచ్చినా సరే ఇక్కడ ఒక సుందరవనం అని ఎప్పుడో పేరుంది విశాఖ అంటే, అలాగా అందులో ఇది ఒక భాగం కైలాసగిరి కొండపైన. ఆ కైలాసగిరి కొండపైన ఎంతో వంతెన చక్కగా ఇక్కడ గాజు బ్రిడ్జి అనేది ఓపెన్ చేశారు. ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి చూడాల్సిన పని లేకుండా ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జికి వస్తే సిటీ వ్యూ, బీచ్ అంతా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఒక కేరళ వెళ్ళినా కూడా మనం ఇలా ఎంజాయ్ చేయలేమేమో. విశాఖపట్నం వచ్చి మీరు ఈ కైలాసగిరిని చూస్తారని భావిస్తున్నాను. వైజాగ్ ఇటీస్ అందరూ కూడా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే మూమెంట్ ఈరోజు. ఎప్పుడప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నటువంటి గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఈరోజు మన కైలాసగిరి ఏదైతే కైలాసగిరిలో మనకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈరోజు వైజాగ్ ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పటిదాకా వైజాగ్ ఆర్కే బీచ్ కానీ లేదా మనకి రుషికొండ కానీ అలాగే కొన్ని ప్రాముఖ్యత ప్లేసెస్ని చూశారు. కానీ ఇప్పుడు అంటే వైజాగ్ విజిట్ చేసే వాళ్ళే కాకుండా వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కైలాసగిరి వస్తే తప్పకుండా ఈ యొక్క గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ విజిట్ చేయడం మట్టుగా మిస్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ కానీ విజిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనుభూతి కానీ, ఎందుకంటే ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ మీద నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మనకి మన కాలు కింద అంటే సముద్రం మన కాలు కింద ఉందా, లేదా మనం ఒక కొండ శిఖరాల పైన అంటే ఎంతో ఎత్తైన శిఖరాల మీద మనం నడుస్తున్నామన్న థ్రిల్లింగ్ అడ్వెంచర్ ఫీలింగ్ అయితే ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ మీద వస్తుంది. అసలు సూపర్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. అసలు అది మూవ్ ఆన్ అవుతుంటే జస్ట్ భయం అయితే వేస్తుంది కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ సార్. అసలు చాలా బాగుంది, అసలు చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంది సార్. చాలా హ్యాపీ. గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఎలా అనిపించింది వచ్చినప్పుడు? చాలా హ్యాపీ అనిపించింది, గాల్లో తేలినట్లు అనిపించింది సార్. లక్షలు వెచ్చించి కొనుగోలు చేసిన భూములు, పేరుకే యాజమాన్య హక్కులు, పాస్బుక్ లేక దక్కని పథకాలు, ఇవి భూముల రీసర్వే వల్ల రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా చేసిన రీసర్వే ప్రక్రియతో పాస్బుక్లు రాక రైతులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఏళ్లు గడుస్తున్న పాస్ పుస్తకాల కోసం ఎదురుచూపులే మిగిలాయని, సాగు పెట్టుబడికి, కుటుంబ అవసరాలకు అప్పులు పుట్టడం లేదని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో అన్నదాతలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. వైసీపీ పాలనలో లోపభూయిష్టంగా చేపట్టిన సర్వే వల్ల రైతులకు పాసు పుస్తకాలు దూరమయ్యాయి. కూటమి సర్కారు వచ్చాక సర్వే చేసిన గ్రామాల్లోనూ రైతులకు ఇప్పటికీ పుస్తకాలు అందలేదు. దీంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వేల మంది రైతులు అవస్థలు పడుతున్నారు. రైతుల్లో ఎక్కువ మంది సాగు, పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లకు బ్యాంకుల్లో, సొసైటీల్లో రుణాలు తీసుకుంటారు. పాసు పుస్తకాలు లేక రుణాలు రావడం లేదని, ఫలితంగా బయట అధిక వడ్డీకి అప్పులు తీసుకుని ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు రైతులు చెప్తున్నారు. 2 ఎకరాల భూమి మేము కొనుగోలు చేసినామండి. ఈ భూమి రీసర్వే అనేది చేశారు అప్పుడు పోయిన గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రకారం చూస్తే మేము పాస్బుక్కి అప్లై చేసాం, మ్యూటేషన్ పెట్టాం, ఇంతవరకు పాస్బుక్ రావట్లేదు. ఇప్పటికి మేము భూమి కొనుగోలు చేసి 2 సంవత్సరాల 4 నెలలు అవుతుంది. మరి మాకు బయట రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. అదే పాస్బుక్ కనుక వస్తే మేము మన సొసైటీలో కానీ బ్యాంకులో కనుక పెట్టుకుంటే మాకు 70 పైసలకే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. నేను 2 కూతుర్లకి పుసుంకు కింద 1 ఎకరన్నర రాశా. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అధికారులు రీసర్వే ప్రాబ్లం ఉంది, రీసర్వేలో తర్వాత మళ్ళీ చేశాక ఇస్తామని అన్నారు. పాస్బుక్లు కావాలి మాకు. ఇక్కడ మేము 1 సంవత్సరాల క్రితం పాస్బుక్ అప్లై చేసాం, ఇంతవరకు రావట్లేదు. ఎంఆర్ఓ గారి చుట్టూ తిరుగుతుంటే రీసర్వే ప్రాబ్లం ఉంది, త్వరలో వస్తాయి అని చెబుతున్నారు. కానీ 1 సంవత్సరాల బట్టి తిరుగుతూనే ఉన్నాం. కలెక్టర్ గారికి కూడా చెప్పాం, త్వరలోనే మీ సమస్య పరిష్కారం చేస్తారన్నారు. ఇంతవరకు చెప్పి కూడా 3 నెలలు అవుతుంది, ఇంతవరకు చేయలేదు. పాసు పుస్తకాలు లేకపోవడంతో భూముల క్రయ విక్రయాలకు ఇబ్బందిగా ఉంటోందని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. సమస్య పరిష్కారానికి అధికారుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నా ప్రయోజనం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాసు పుస్తకాలు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రయోజనాలు అందడం లేదని వివరిస్తున్నారు. మేము పొలానికి పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలంటే మాకు డబ్బులు ఇబ్బంది అయింది. బయటకు వెళ్తే 2 రూపాయలు అంటున్నారండి. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా డబ్బులు బయట ఎవరు అవ్వట్లేదు. మాకు
లోన్ తీసుకోవాలంటే ఎమ్మనే మాకు పాస్ పుస్తకాలు కావాలి, ఎమ్మనే పాస్ పుస్తకాలు పోయించి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం. మేమే డబ్బులు పెట్టి పొలం కొనుక్కున్నాం, కానీ మేము బ్యాంక్ కాడికి వెళ్తే పాస్బుక్ అంటున్నారు. పాస్బుక్లు పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు. 2 సంవత్సరాల నుంచి పాస్బుక్లు రావట్లేదు. అసలు అడంగులు 1 వీలు అవన్నీ వస్తున్నాయి, కానీ పాస్బుక్ అనేది రావట్లా. మెయిన్ రీసర్వే వల్ల తప్పిదం జరిగింది. ఈ తప్పిదం వల్ల ఒక్కొక్కరికేమో ఎక్కువ వస్తుంది, ఒక్కొక్కరికి తక్కువ వస్తుంది. ఈ ఎక్కువ తక్కువ వల్ల మనం బ్యాంకులకి వెళ్తే మళ్ళీ సర్వే చేయించుకోమంటున్నారు, మళ్ళీ సర్వే చేయించుకోమంటున్నారు, మళ్ళీ సర్వేర్ రావాలి. ఈ సర్వేయర్లు గ్రామ విలేజ్ సర్వేయర్లకే అంత అవగాహన లేదు. ఇదివరకు మండల సర్వేయర్ ఉండి వాళ్ళు చైన్తో కొలిసి వేసిన దాన్ని కూడా వీళ్ళు రాళ్ళన్నీ పేకటం ఇవన్నీ చేయటం వల్ల వీళ్ళకి అవగాహన లేదు. వీళ్ళకి ఈ సర్వే మీద భూమి మీద అవగాహన లేని వాళ్ళని సర్వేయర్లో వేసి ఈ పాపమే ఇవాళ మాకు శాపం. మేము పెద్దాపురం గ్రామంలో ఎకరం పొలం కొని మా అమ్మాయి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసాం. రిజిస్ట్రేషన్ చేశాక కొని కూడా 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అయినా దానికి 1B అడంగులు వస్తున్నాయి, కానీ పాస్బుక్ రాలే. ఈ పాస్బుక్ రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మమ్మల్ని. ఇబ్బంది పెట్టేదాన్ని వాళ్ళకి ఏదైనా పథకాలు ఏదైనా లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా కొద్ది ఇబ్బంది అవుతుంది. అన్ని దాత సుఖీబాబు కానీ PM కిసాన్ కానీ ఈ 2-3 తరాల నుంచి కూడా ఏం పడలా మనకి. దాని ఏదంటే పాస్బుక్ అడుగుతున్నారు, దాన్ని బట్టి పెట్టుకోమంటున్నారు. పెట్టుకోవడానికో ఇల్లు ఏది స్పందించక అధికారులు మమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఇటు అమ్మిన ఆయనకి పట్ల మేము కొనుక్కున్న మాకు పడతల డబ్బులు, పిల్ల ఇబ్బంది పడుతుంది. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో భూముల రీసర్వే పేరిట చేసిన తప్పులను సరిదిద్ది కూటమి ప్రభుత్వం త్వరితగతిన పాసు పుస్తకాలను అందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. పల్నాడు జిల్లాలో పట్టపగలు తల్లి కుమారుడిని దారుణంగా కత్తులతో నరికి చంపడం కలకలం రేపింది. ఈ జంట హత్యలకు పాల్పడిన నిందితులు మైనర్ విద్యార్థులు కావడం అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. అక్కను బావ అతడి కుటుంబ సభ్యులు వేధింపులకు గురిచేయడం బామ్మర్ది మనసులో కక్షను పెంచింది. విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ బావ వేధింపులు ఆపకపోవడంతో రగిలిపోయాడు. ఆ ఆవేశంలో బావను అతడి తల్లిని కత్తితో దాడి చేసి చంపేయడం సంచలనంగా మారింది. సత్తెనపల్లి మండలం ధూళిపాళ్ల గ్రామంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం దొప్పలపూడి సాంబశివరావు, అతడి తల్లి కృష్ణకుమారిపై 3 యువకులు కత్తులతో దాడి చేసి ఘోరంగా నరికారు. దీంతో సాంబశివరావు రక్తపు మడుగులోనే తుదిశ్వాస విడవగా తీవ్రంగా గాయపడిన కృష్ణకుమారి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. దారుణంగా దాడి చేసి పరారవుతున్న 3 యువకుల్ని గ్రామస్తులు వెంబడించి పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. తన సోదరిని వివాహం చేసుకుని మానసికంగా శారీరకంగా హింసించడమే కాకుండా విడిపోయిన తరువాత కూడా వేధింపులకు గురిచేయడంతో మిత్రులతో కలిసి బామ్మర్దే హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. నిండా 18 ఏళ్లు లేని విద్యార్థులు ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టడంపై పోలీసులు, గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యపోయారు. సాంబశివరావుకు నాదెండ్ల మండలంలోని గణపవరం గ్రామానికి చెందిన సాహితీతో 3 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైందని పోలీసులు తెలిపారు. పిల్లలు పుట్టడం లేదని భర్త, అత్తింటివారు నిత్యం వేధించేవారన్నారు. అక్క ఇంటికొచ్చినప్పుడల్లా ఏడుస్తూ కనిపించడం, శరీరంపై సిగరెట్తో కాల్చిన గాయాలు ఉండడంతో పాటు భర్త, అత్తమామలు వేధిస్తున్నారని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పుకొని ఆమె బాధపడడం చూసి బావపై బామ్మర్ది కోపం పెంచుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వేధింపులు మరీ ఎక్కువ కావడంతో 6 నెలల క్రితం విడాకులు తీసుకున్నారన్నారు. సాహితీకి మరో వివాహం చేసినా సాంబశివరావు వేధింపులు మాత్రం ఆగలేదన్నారు. రకరకాలుగా వేధిస్తుండడంతో పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్న బావమరిది కక్ష పెంచుకున్నాడని, సాంబశివరావును హత్య చెయ్యాలని పథకం రచన చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్న 2 స్నేహితుల సహకారం కోరాడు. 3 కలిసి సాంబశివరావును చంపేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తాడికొండలో ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తున్న సాంబశివరావు సొంతూరు ధూళిపాళ్ల వచ్చాడని నిర్ధారించుకున్న తరువాత 3 ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై చిలకలూరిపేట నుంచి అక్కడికొచ్చారు. సాంబశివరావు తండ్రి వీరయ్య బజారుకు వెళ్లిన సమయం చూసి ఇంట్లోకి వెళ్లారు. వెంట తెచ్చుకున్న కత్తులతో సాంబశివరావుతో పాటు అతడి తల్లి కృష్ణకుమారిపై కత్తులతో దాడి చేశారు. అరుపులతో ఇరుగు పొరుగు వారు రావడంతో సినీ ఫక్కీలో 2 గ్రామాల మీదుగా 5 కిలోమీటర్లకు పైనే మైనర్లు పరుగులు తీశారు. ధూళిపాళ్ల గ్రామస్తులు, పోలీసులు వారిని వెంటపడి పట్టుకున్నారు. వారు వెంట తెచ్చుకున్న మారణాయుధాలు, గ్లౌజులు, యాప్రాన్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పెళ్లికి ముందు తన సోదరి చదువు ఆగిపోయిందని, విడాకుల తరువాత ఆగిపోయిన ఇంజనీరింగ్ చదువు పూర్తి చేస్తున్న సమయంలో అక్కను తిరిగి వేధిస్తున్నందువల్లే సాంబశివరావును అడ్డొచ్చిన అతడి తల్లిని చంపినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో ప్రధాన నిందితుడు ఒప్పుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతక మండలం కొత్త అన్న సముద్రంలో విద్యుదాఘాతంతో 2 మృతి చెందారు.
గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీలో క్రిస్మస్ స్టార్ ఏర్పాటు చేసేందుకు కాలనీవాసులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం గుంతను తవ్వారు. అందులో ఇనుప స్తంభాన్ని పాతే క్రమంలో పైన ఉన్న విద్యుత్ వైర్లు తగిలాయి. స్తంభాన్ని పట్టుకున్న వారు విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యారు. ప్రమాదంలో విజయ్, దేవయ్య మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఓ మాతృమూర్తి పేగుబంధాన్ని మరచి కన్నబిడ్డను రోడ్డుపై పడేసిన ఘటన విశాఖ జిల్లా శివాజీపాలెంలో చోటు చేసుకుంది. జీవీఎంసీ 22వ వార్డు సమీపంలో నెలలు కూడా నిండని పసికందును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ప్లాస్టిక్ కవర్ల చుట్టి రోడ్డుపై పడేసి వెళ్లిపోయారు. కవర్లో ఉన్న శిశువు మృతదేహాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.